ایک پاکستانی کمانڈو مشرقی پاکستان میں دشمن اور غداروں سے بیک وقت نبرد آزما، حب الوطنی اور سرفروشی کی ایک لازوال داستان۔ گزشتہ ایک ساتھ سننے کے لیے ڈسکرپشن میں موجود پلے لسٹ کے لنک پر کلک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ایک ساتھ بلا تاخیر ملتے رہیں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ تو آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ صبح کی آمد کا مژدہ سناتی روپہلی کرنیں پانیوں کو چوم چوم کر ان پر مچل رہی تھی، اور دور دور تک پھیلا پانی اب موتیوں کا ایسا جزیرہ دکھائی دینے لگا تھا جس کی لہریں نگینوں سے تراشی گئی ہوں۔ ہمارے جھلملاتے عکس پانی میں لرزتے سنبھلتے ہمارے ساتھ ساتھ یہاں تک چلے آئے تھے۔ درختوں کے ایک جھنڈ میں ہم دائرے کی شکل میں بیٹھ گئے۔ دونوں تھیلے ہمارے سامنے رکھے تھے۔ میں نے خوراک کا تھیلا کھولا جس میں 2 بوتل پانی، خشک گوشت کے کچھ پارچے، شکاری چاقو، ایک ٹارچ، ماچس، زہر سے تدارک کی گولیاں اور سگریٹ کا ایک پیکٹ موجود تھا۔ گویا کہ ہمارے پاس پینے کے لیے پانی کی 2 بوتلیں ہی تھیں، کھانے کو گوشت کے کچھ پارچے اور چند سو گولیاں تھیں۔ یہاں ہمارا قیام ان حالات میں کب تک رہے گا اس کے متعلق کوئی حتمی بات نہیں کی جا سکتی تھی۔ ہمارا وائرلیس لانچ کے ساتھ ہی تباہ ہو چکا تھا اور ٹیلی پیتھی کا ماہر ہم میں کوئی نہیں تھا، نہ ہی ہمارے کلکتہ کے ساتھیوں میں کوئی ایسا صاحب کشف و کرامت موجود تھا جو اپنے علم کے زور سے ہماری قسم پرسی اور دربدری کی خبر لا سکتا۔ ہم سب میں چونکہ میں سینئر ہی تھا اس لیے مجھے ہی اس خستہ حال کارواں کی کمان سنبھالنی تھی۔ اب تک ہم نے مقامی دوستوں پر صرف اس لیے انحصار کیا تھا کہ وہ اس علاقے کے محل وقوع سے کسی حد تک واقف تھے۔ آئندہ کے لیے لائحہ عمل بہرحال مجھے ہی طے کرنا تھا۔ بظاہر 2 ہی صورتیں نظر آ رہی تھیں، یا تو ہم واپس لوٹیں اور چپے چپے پر ہماری تلاش میں سرگرداں سیکیورٹی والوں کے ہاتھ لگ جائیں، یا پھر اسی طرح مفروری کی حالت میں بھوک پیاس کے ہاتھوں مر جائیں، کیونکہ ابھی تک میں نے کسی جگہ انسانی صحت کے لیے قابل استعمال پانی نہیں دیکھا تھا۔ یہاں تو صرف سمندر کا پانی تھا جس کے درمیان خشکی کے کچھ کٹاؤ سے بن گئے تھے جن پر ہم بھٹکتے پھر رہے تھے۔ سب سے پہلے ہم نے ایک گھونٹ پانی کے ساتھ مختلف قسم کی 2 3 گولیاں نگلی، پھر گوشت کے ایک پارچے پر باری باری تباہ آزمائی کرنے کے بعد ایک سگریٹ سلگا کر ہم ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ نیند کا نام و نشان بھی ہمارے ارد گرد نظر نہیں آ رہا تھا۔ کم از کم اپنے متعلق تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ خشک گوشت کو معدے میں اتارتے ہی میں خود کو تازہ دم محسوس کرنے لگا تھا۔ اس جگہ کے متعلق آپ لوگوں کو کس حد تک معلومات ہیں؟ میں نے سگریٹ کا کش لگا کر اپنے مقامی ساتھیوں سے دریافت کیا۔ ہم لوگ کلکتہ کے ساحلی علاقوں میں بھٹک رہے ہیں۔ اس طرف چونکہ ماہی گیری کھلا سمندر نہ ہونے کی وجہ سے کچھ کم ہوتی ہے، اس لیے گشتی بحری پولیس کی آمد کا خطرہ ذرا کم ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ پولیس اس طرف ہمارے فرار کے امکانات پر غور نہ کرے۔ وہ یہ اندازہ قائم کر سکتے ہیں کہ ہم اس دلدلی علاقے میں کہیں روپوش ہو گئے ہیں۔ ایک دوست نے بڑی صاف گوئی سے لگی لپٹی رکھے بغیر حقائق سے آگاہ کر دیا۔ مقامی ماہی گیر آبادیوں سے کسی مدد کی توقع، میرا مطلب ہے اگر انہیں لالچ دے کر، اس کا تصور بھی نہ کیجیے صاحب، مقامی دوستوں نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا۔ ان بستیوں میں زیادہ تر سمگلنگ کا مال آتا ہے اور آدھے سے زیادہ پولیس اور انٹیلیجنس کے ٹاؤٹ یہاں ہوتے ہیں، اس لیے دونوں ہی صورتیں ان کے لیے ناقابل برداشت ہوں گی۔ اگر ہم اپنا تعارف کسی نئی پارٹی کی حیثیت سے کروائیں گے تو مقامی دادا ہمیں جمنے کا موقع نہیں دیں گے، فوراً پولیس کو اطلاع ہو جائے گی، اور اگر ہم نے مفرور کی حیثیت سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کی تو یہ لوگ مال و متاع پر بھی قبضہ کر لیں گے اور پولیس کو بھی خبردار کر دیں گے۔ دوسرے ساتھی نے بتایا۔ پھر تیسری صورت کیا ہو سکتی ہے؟ عثمان نے ذرا پریشان سے لہجے میں ان سے پوچھا۔ دونوں دوستوں نے سر جھکا لیے۔ غالباً وہ عثمان کے سوال کا کوئی مثبت جواب تلاش کر رہے تھے۔ وہ میرے پیش نظر ہے، بجائے ان کے میں نے عثمان کو جواب دیا۔ تینوں کی پر امید نظریں میری طرف اٹھی۔ یہاں سے نزدیک ترین ماہی گیروں کی بستی کتنی دور ہے؟ میں نے ان کی آنکھوں میں جھانکا۔ شاید 1.5-2 میل آگے اور پیچھے بھی اتنے فاصلے پر۔ جواب ملا۔ ساحل سے وہ لوگ کتنے دور رہتے ہیں؟ بہت قریب، زیادہ سے زیادہ 1-1.5 فرلانگ۔ ان کے اپنے سٹیمر اور لانچیں وغیرہ بھی ہوتی ہوں گی؟ کیا مطلب جناب؟ میرے دونوں ساتھی حیرت سے میری طرف دیکھنے لگے۔ ان کی رات کے وقت حفاظت بھی کی جاتی ہے کیا؟ میں نے بجائے ان کے سوال کا جواب دینے کے ان پر اگلا سوال داغا۔ غالباً اب انہیں میرے ذہن میں ترتیب پانے والے منصوبے کی کچھ سمجھ آنے لگی تھی۔ آپ کے سوال کا جواب مثبت بھی ہو سکتا ہے، منفی بھی۔
वैसे हमारी इत्तलात के मुताबिक शायद ही कभी किसी ने यहाँ से स्टीमर चोरी करके भागने की कोशिश की हो। ठीक है, फिलहाल हमारा मंसूबा कोई स्टीमर चोरी करके फरार होने का ही है, लेकिन ये कोई हतमी बात नहीं, इसमें तब्दीली भी हो सकती है। मेरे ख्याल में 3-4 मील के समंदरी इलाके को तैर कर अबूर करना कम से कम इन हालात में मुमकिन नहीं। मैंने अपना मंसूबा खोल कर बयान कर दिया। तीनों के चेहरे खिल उठे। उस्मान से तो खुशी के जज्बात छुपाए न छुपते थे। उसे इल्म था कि मैं जो बात कह रहा हूँ उसे अंजाम देने का हौसला भी रखता हूँ। अभी तक हमारी गुफ्तगू पेश आमदा हालात से निमटने से मुताल्लिक ही हो रही थी। हम में से किसी ने भी एक दूसरे के मुताल्लिक जानने की ख्वाहिश जाहिर न की थी। उस्मान ने अलबत्ता कुछ तजस्सुस का इजहार किया, क्योंकि वो बहरहाल सिविलियन था, लेकिन दूसरी तरफ से जब किसी किस्म की हौसला अफजाई न हुई तो वो भी चुपका हो रहा। मुझे इल्म था कि ये दोनों भी मेरे वतन के जियाले हैं, उनकी तरबियत भी मेरी तरह ही हुई है। राज की पासदारी वो भी मेरी तरह अमानत समझ कर करते हैं। उन्हें भी मेरी तरह यही सिखाया गया था कि खाइन कहलाने से मर जाना ज्यादा अहसन है। ये लोग उस वक्त तक अपनी शख्सियत बेनकाब नहीं करते जब तक उन्हें ये गुमान न गुजरने लगे कि अब जिंदा बचने के इम्कानात 1% भी बाकी नहीं रहे, और ऐसा मौका कभी नहीं आता। उन्हें ये जरूर बताया गया था कि मैं उनका सीनियर हूँ। मेरे अहकाम की ताबेदारी में वो अपनी जान से गुजर सकते थे, लेकिन मेरे हर सवाल का जवाब देने के वो पाबंद नहीं थे। इस सिलसिले में उन्हें मकामी स्पाई मास्टर की हिदायत ही पर अमल पैरा होना था, जिसमें ये पहला उसूल था कि वो अपनी मकामी तंजीम और शख्सियात के मुतालिक सिर्फ उस हद तक ही मुझे बता सकते थे जिस हद तक मालूमात मुझे हासिल होना जरूरी थी, उससे आगे हरगिज नहीं। ओके माय फ्रेंड्स, फिलहाल तो इस्तराहत फरमाइए। मुमकिन है सोते में हमें गैब से कोई इशारा मौसूल हो जाए। मैंने माहौल को गैर संजीदा बनाने की कोशिश की। मुझे इल्म था कि वक्ती असर से निजात आसान है, लेकिन किसी भी अमल के माबाद असरात से छुटकारा पाना इतना आसान नहीं। हम लोग मुसलसल एक दबाव की कैफियत का शिकार थे, वतन से दूर, दुश्मन के बिल्कुल नरगे में आए हुए। उसकी आमद का खतरा हर वक्त सर पर मौजूद, और सबसे बढ़कर ये कि बेदस्तुपा। भला 1-2 हैंड ग्रेनेड्स या चंद 100 गोलियों के साथ हम यहाँ क्या इनकलाब बर्पा कर सकते थे। हमारी हैसियत तो उन शिकारियों की सी थी जिन्हें मामूली छुरे वाली बंदूकें देकर शेर के कछार में धकेल दिया जाए। सबसे ज्यादा खतरा मुझे उस्मान की तरफ से था। मैं पेशावर कमांडो था और मेरे दोस्त तरबियत याफ्ता एजेंट। हम तीनों के लिए इन हालात की अहमियत कोई इतनी ज्यादा भी नहीं थी कि उसे दिलो दिमाग पर तारी कर लें, जबकि उस्मान का मामला हमसे अलग था। इंसानी फितरत के इस कमजोर पहलू को नजरअंदाज करने का हौसला भी मुझ में नहीं था कि हम में से किसी एक की बुज़दिली बाकी सबको भी मरवा देगी। मेरी कोशिश यही रही थी कि मेरे प्यारे मौजूदा हालात पर दिमाग सोजी करने की बजाय फिलहाल सिर्फ रेस्ट करें और जहन को खाली करके किसी तरह थोड़ी बहुत नींद ले लें। हमने शिकारी चाकू की मदद से लंबी लंबी जंगली घास काट कर उसे दरख्तों के झुंड में बिछाकर बिस्तर बना लिए थे। कपड़े जिन्होंने चीथरों की शक्ल इख्तियार कर ली थी, हमारे जिस्मों से उतरकर सूखने के लिए धूप में बिखरे पड़े थे। तरबियत के मुताबिक एक मकामी दोस्त और उस्मान तो वहां लेट गए, जबकि दूसरा दोस्त और मैं पहरे पर 2 मुखालिफ समतों में बैठ रहे। मैं सतह समंदर से कुछ ऊंचाई पर एक दरख्त से टेक लगाए समंदर की इस नन्हे मुन्ने से जजीरे के साहिलों से अटकेलियां करती लहरों पर नजरें जमाए बैठा था। साहिली इलाकों पर पाए जाने वाले कुछ परिंदे मेरी दाएं समत से आते और समंदर के फराख सीने पर दूर ही दूर मेरी नजरों से ओझल हो जाते। फिर एक अजब तमाशा हुआ। एक परिंदों का जोड़ा जो काफी दूर से पर मिलाए उड़ता चला आ रहा था, मेरे करीब आकर एक दूसरे से अलग हो गया। एक दाएं समत मुड़ गया और दूसरा बाएं समत। उस लम्हे मुझे अपने हल्क में एक कड़वाहट सी उतरती महसूस हुई। मुंह का जायका पहले फीका फीका फिर कड़वा महसूस होने लगा। यूं लगता था जैसे मेरे गिर्द अचानक जहरीली हवाओं का रक्स शुरू हो गया हो। अभी तक मेरे कानों में हवाओं की सरसराहट या फिर लहरों के बेहंगम शोर की आवाजें ही नाच रही थी कि समंदर के पेट ने इंतहाई नजर पर 2 नुक्ते आसमान की तरफ उछाल दिए और लहरों के शोर पर मुहीब धाड़ें गालिब आने लगी। मैं अपनी जगह से किसी मैकेनिकी अमल के ताबे उछला और भागता हुआ आने वाली कयामत से बेखबर अपने साथियों को जगाने चल दिया। वो मुझसे पहले ही मेरे दूसरे पहरेदार साथी के जगाने पर खबरदार हो चुके थे। हमने अपने बिखरे चीथड़े समेट कर गठरी की शक्ल में झाड़ियों में छुपाए और खुद गने थाम कर पहले से हंगामी हालत के लिए मुंतखब शुदा जगहों पर मोर्चा बंद होकर बैठ गए। हमने खुद को इस कदर कैमोफ्लाज कर रखा था कि इंतहाई करीब से भी यहाँ पर उगने वाली खुद रौग जंगली घास का हिस्सा दिखाई देते। नुक्ते अब हेलीकॉप्टर का रूप इख्तियार कर चुके थे,
जो सतह समंदर के बिल्कुल ऊपर उड़ते हुए इस समत आ रहे थे। शायद हमारी तलाश की मुहिम में ही निकले थे। एक हेलीकॉप्टर तो हमारे सरों पर से चक्कर काट कर आगे निकल गया और यहाँ से कुछ फासले पर मौजूद दरख्तों के एक झुंड में उतरने लगा। शायद ये कोई इसी तरह का जजीरा था जिस पर हम क़याम पजीर थे, और दूसरा हेलीकॉप्टर हमारे गिरदा गिर्द घूमकर हमारे जजीरे के तवाफ में मशगूल हो गया। उस वक्त तो हमने शुक्र गुजारा कि चलो बला टली। अगर उन्हें हमारे यहाँ मौजूद होने का शक होता तो उस जजीरे की बजाय यहाँ उतरते, लेकिन फिर दिल की धड़कनें रुकती हुई महसूस हुई। वो कमबख्त हेलीकॉप्टर जो अभी तक तवाफ में मशगूल था, उसे न जाने क्या सूझी कि अपने पेश रौ का सारा अमल दोहराने लगा। उतरने के लिए उन्होंने जजीरे का दूसरा किनारा मुंतखब किया था। हेलीकॉप्टर के जहां उतरने के इम्कानात तो इंतहाई कम थे, अलबत्ता उसमें से 4 मुसल्लह फौजी जरूर कूद कर बाहर निकले, जबकि हेलीकॉप्टर ऊंचा उठकर जजीरे के सर पर मुअल्लक हो रहा। हम लोग एक दूसरे से कुछ फासले पर बैठे थे, लेकिन पोजीशन कुछ ऐसी थी कि एक दूसरे को अपना पैगाम बआसानी मुंतकिल कर सकते थे। बड़ा कड़ा वक्त आन पड़ा था। सच्ची बात है, अगर मेरे साथ ही मेरी कंपनी के 3 जवान होते तो हम फौरन उन सबको मार कर हेलीकॉप्टर लेकर फरार हो जाते, क्योंकि एक के बाद दूसरी चाल चलना और जंगी मंसूबाबंदी करके उस पर तेजी से अमल पैरा होना हमारी एक तरह से सेकंड नेचर बन चुकी थी। ये बात नहीं कि मुझे अपने हमराहियों की सलाहियतों पर एतमाद नहीं था। दोनों मकामी दोस्त हर तरह से तरबियत याफ्ता और पलक झपकने में किसी भी हुक्म पर अमल पैरा होने और मतलूबा नताइज फराहम करने की सलाहियत से बहरावर थे। उस्मान भी 3-4 को मारे बगैर कभी न मरता, लेकिन ये एक तरह से ऐसी सूरत हाल थी जैसे किसी कप्तान को अचानक एक नई टीम के साथ मैदान में उतरना पड़ जाए। मेरे अपने जवान मेरे हर इशारे को फौरन समझ लेते, जबकि इन्हें सब कुछ बताना पड़ता। मैंने उन्हें आगाह कर दिया कि जब तक मैं गोली न चलाऊं वो किसी भी हालत में फायरिंग न करें। उसके साथ ही हमने बगैर आवाज पैदा किए बिखर कर इस तरह पोजीशन ले ली थी कि आने वालों को हमारे दरमियानी फासले से बहरहाल गुजर कर आना पड़ता। मेरे दाएं बाएं छुपे मेरे साथी मुझ पर नजरें जमाए, ट्रिगरों पर उंगलियां रखे मेरे इशारे के मुंतजिर थे, और मैं दिल ही दिल में दुआ मांग रहा था कि खुदाया ये मुसीबत भी बस टल ही जाए। अगर मुकाबले की नौबत आ गई तो वक्ती तौर पर यकीनन हम गालिब आ जाएंगे, लेकिन हमारी मौजूदगी का इंकशाफ होने के बाद शायद दुनिया की कोई ताकत हमें दुश्मन के शिकंजे से न बचा सके। जिस जगह हम पोजीशन में लेटे थे वो आम सतह जमीन से कुछ ऊंची थी। ये एक तरह की पहाड़ी सी थी जिस पर घास इतनी घनी उगी हुई थी कि यहाँ छुपने वाले के नजर आने का सवाल ही पैदा नहीं होता था, जब तक कि उन झाड़ियों में घुसकर उसे ढूंढा न जाए। हेलीकॉप्टर से उतरने वालों की तादाद 4 थी और वो SSG के तरबियत याफ्ता कमांडोज लग रहे थे। ये बड़ी अजीब सितमज़रीफी है कि कमांडोज से निमटने के लिए भी कमांडो ही का इंतखाब किया जाता है। स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के जवानों को न सिर्फ ये कि तखरीबी कार्रवाइयां करने की तरबियत दी जाती है, बल्कि उन्हें तखरीबकारों से निमटने की भी खुसूसी तरबियत हासिल होती है। नौवारिद होशियार कमांडोज की तरह इंतहाई चौकन्ने होकर जजीरे में हमारी आमद के निशानात तलाश कर रहे थे। हमने तो अपनी दानिस्त में यहाँ अपनी मौजूदगी के हर इम्कान को खत्म कर दिया था, और बतौर खास इस बात की एहतियात बरती थी कि हमारी कोई चीज हत्ता के सिगरेटों के जले हुए टुकड़े भी उनकी नजर में न आ सकें। हमने ये टुकड़े भी जमीन में एक तरह से दबा दिए थे। फिर भी आखिर हम इंसान थे, कोई भी भूल मुमकिन है। जजीरे को अपने घेरे में लिए जमीन के चप्पे चप्पे को सूंघते अब आहिस्ता आहिस्ता वो हमारी समत बढ़ रहे थे। बड़ा डरावना और सनसनीखेज माहौल उन्होंने यहाँ तारी कर रखा था। हमारे सरों पर मुअल्लक हेलीकॉप्टरों के पहलुओं से झांकती ताकतवर गनों की नालियां और बेहंगम शोर, जहां जमीन पर हमारे गिरदा गिर्द मंडलाते फौजियों के बूटों तले आने वाले सरकंडों के चुरमुर होने और उनके हल्क से बरामद होने वाली वो आवाजें जिनसे कमांडोज महसूरीन को अपनी गलत समत की निशानदही कराते हैं ताकि वो धोखे में आकर उस तरफ निकल जाएं या जुम्बिश करके अपनी मौजूदगी की निशानदही कर दें। फिर लम्हा ब लम्हा हमारी धड़कनों में इजाफा करते हुए वो हमारे नजदीक आने लगे। सबसे पहले मेरी ही नजर उन पर पड़ी। उस लम्हे अपनी बेबसी का एहसास मुझे रुला गया। अगर कोई और मौका होता तो मेरी स्टेन गन का महज एक ब्रस्ट उन चारों के लिए काफी होता, लेकिन अब तो हम इतने मजबूर थे कि हाथ आए दुश्मन से भी जान बचाने की फिक्र कर रहे थे। मेरे मौला शर्म रखना। मेरे दिल से दुआ निकली। उस लम्हे तमानियत की एक लहर मेरे रगो पै में सरायत कर गई। मैं जैसे किसी और ही आलम में प्रवास करने लगा, जहां कोई बार बार मेरे कान में कह रहा था, लेफ्टिनेंट अली घबराओ मत। जिनके लिए उनके प्यारे यूं दुआएं मांगे
قدرت انہیں سب آفتوں سے بچائے رکھتی ہے۔ جب عالم حقائق میں میری واپسی ہوئی تو بھارتی فوجی ہمارے درمیان سے گزر کر دوسری طرف چلے گئے تھے۔ انہوں نے جزیرے کے گردا گرد اپنا چکر مکمل کر لیا تھا اور ہیلی کاپٹر کو اپنی ناکامی کی اطلاع دے کر نیچے آنے کا اشارہ کرنے لگے تھے۔ جس لمحے ان کا ہیلی کاپٹر نیچے اتر رہا تھا، عین اسی وقت قریبی جزیرے پر ہماری تلاش سے ناکام ہو کر دوسرا ہیلی کاپٹر بھی ہمارے گردا گرد ایسے ہی محو پرواز تھا۔ ان کا سرچنگ آپریشن بالکل 15-20 منٹ میں اختتام پذیر ہو گیا، اور جیسے ہی ہیلی کاپٹر اڑ کر کچھ دور پہنچا، میرے ساتھی تمام احتیاطیں بالائے طاق رکھ کر باہر نکل آئے۔ مجھے بھی ان کی تقلید میں بادل نخواستہ باہر آنا پڑا، حالانکہ تربیت کے مطابق ابھی کچھ دیر تک ہمیں اسی حالت میں رہنا چاہیے تھا۔ بے پناہ مسرت ان کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی، شدت جذبات سے ان کے چہرے گلنار ہو رہے تھے۔ قدرت نے خصوصی کرم کیا اور بہت بڑی بلا ہمارے سر سے ٹل گئی۔ فی الحال اس ایریا سے جہاں ہم موجود تھے وہ لوگ مطمئن ہو کر جا چکے تھے، اور اب انہوں نے اس سے آگے ہماری کھنگال شروع کر دی ہوگی۔ اب وقت تھا کہ ہم ساحل کے اس طرف مہذب لوگوں میں پہنچ کر اپنے لیے جائے امان تلاش کرتے، لیکن کیسے؟ یہی سوال رہ رہ کر مجھے پریشان کر رہا تھا جب ہماری زندگی بھر کی ریاضتوں کا ثمر بن کر وہ سٹیمر اس طرف آتا دکھائی دیا۔ پلان بدل گیا دوستو۔ قدرت نے ہمیں ماہی گیروں کی بستی تک جانے اور وہاں سے سٹیمر حاصل کرنے کی زحمت سے بچا لیا ہے، اور ہماری مطلوبہ شے خود ہم تک آ رہی ہے۔ میں مسکرایا۔ ہم دبک کر آنے والوں کے استقبال کو تیار بیٹھے تھے۔ وہ دو ملاح تھے اور وہ سیدھے اسی طرف لنگر انداز ہونے کے چکر میں تھے جس طرف ہمارا ڈیرا تھا۔ سٹیمر کو کنارے سے لگا کر انہوں نے ایک ربڑ کا بلیڈر بغل میں دبایا اور باہر کنارے پر آ کر بیٹھ گئے۔ وہ تو کسی اور ہی موڈ میں نظر آ رہے تھے۔ اس بلیڈر میں ایک شراب تھی جو وہ لوگ خود نکالتے اور جو کلکتہ میں سر عام فروخت ہوتی تھی۔ شراب ان کی زندگی کا جزو لا ينفک ہے جس کے بغیر وہ ایک قدم بھی چل نہیں پاتے۔ دو تانبے کے گلاس اور ربڑ کے ایک بلیڈر کے ساتھ وہ شغل میں نوشی میں مصروف ہو گئے۔ میرے ساتھیوں نے نظروں ہی نظروں میں اجازت طلب کی۔ میں نے انہیں فی الحال منع کر دیا۔ اصل میں میں چاہتا تھا کہ بیچارے کم از کم اپنے دل کے ارمان تو نکال لیں، لیکن جب میں نے دیکھا کہ یہ کمبخت تو کھڑا نوش قسم کے شرابی ہیں اور شام تک پینے کے بعد بھی آؤٹ نہیں ہو سکتے، تو کچھ کر گزرنے کا فیصلہ کیا۔ ہم بغیر آواز پیدا کیے ان کے سروں پر پہنچ گئے، اور عین اس لمحے جب ہم موت کے فرشتوں کی طرح ان کے سروں پر براجمان تھے، ان میں سے ایک کی نظر ہم پر پڑی۔ اے کیا ہے سالا، کون لوگ تم؟ اس نے بڑی اکڑ سے پولیس والوں کا لہجہ اختیار کیا، اور اس کی بات کا جواب زبانی کی بجائے میں نے عملی طور پر دیا۔ میری ہتھیلی کی زوردار ضرب نے اس کی کنپٹی کو چٹخا دیا۔ وہ بغیر آواز نکالے سیدھا لیٹ گیا۔ اس کا ساتھی پھٹی پھٹی نظروں سے ابھی اس کے گرنے کا نظارہ کر ہی رہا تھا جب ہمارے ایک مقامی ساتھی نے دونوں ہاتھ پوری طاقت سے اس کے سر کی مخالف سمتوں میں بجا دیے۔ اس کا انجام بھی اپنے ساتھی سے کچھ مختلف نہ ہوا۔ دونوں بے ہوش ماہی گیروں کو اپنی پیٹھ پر لاد کر ہم وہیں لے آئے جہاں تھوڑی دیر پہلے تک ہمارا قیام تھا، اور چند سیکنڈ میں ان کے جسم کپڑوں سے بے نیاز کر کے ہم نے اپنے چیتڑوں کی رسیوں سے ان کے ہاتھ پاؤں باندھے، اور خود ان کے کپڑے میں نے اور عثمان نے پہن لیے۔ ہمارے مقامی دوستوں کے کپڑے کسی حد تک محفوظ تھے۔ اپنا بچا کچا کھانا اور پانی کی ایک بوتل ہم نے اپنے قریب رکھ دی۔ ان کے 2-2.5 گھنٹے سے پہلے ہوش میں آنے کا امکان نہیں تھا، اور اتنے عرصے میں ہم سمندر تو کیا افق کے اس پار اتر سکتے تھے۔ جب ہم اسلحہ سمیت سٹیمر میں سوار ہو رہے تھے تو یہ باعث اطمینان خیال ہمارے حوصلے ضرور بڑھا رہا تھا کہ دشمن ابھی ابھی اس ایریا کو کھنگال چکا ہے، وہ کم از کم یہاں نہیں ہوگا۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم بے پرواہ تھے۔ ہماری لوڈڈ سٹین گنیں کسی بھی وقت چند لمحوں کے نوٹس پر حرکت میں آ سکتی تھی۔ بمشکل آدھ گھنٹے کے بعد ہم ساحل کے ایک ویران کنارے سے جا لگے۔ اس دوران راستے میں ہم سے کچھ فاصلے پر ماہی گیروں کے سٹیمر اور لانچیں گزرتی چلی گئیں، لیکن ہم سے کسی نے کوئی تعرض نہ کیا۔ کنارے لگتے ہی ہم نے اپنا اسلحہ ضائع کر دیا۔ اب اگر وہ ہمارے کام کا نہیں تھا تو دشمن بھی اس سے کوئی فائدہ کیوں اٹھاتا؟ پھر وہ اسلحہ تو سمندر میں غرق ہو گیا، اور سٹیمر جس میں ہم نے 15-20 منٹ کی جان توڑ مشقت کے بعد ایک سوراخ پانی داخل ہونے کے لیے بنا دیا تھا، نظر سمندر کر دیا۔ سٹیمر لہروں کے دوش پر ہماری نظروں کے سامنے ڈوبتا ہوا دور ہی دور ہٹتا چلا جا رہا تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ غرق ہو گیا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔
जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम कहानियाँ बिला ताखिर मिलती रहें। और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। हम इस सिलसिले की मज़ीद किस्तें लेकर जल्दी हाजिर होंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।